코로나 팬데믹은 비록 전 세계 기독교계에 성도와 교회 수 급감 등을 비롯한 많은 위기를 가져왔지만 박옥수 목사 성경 세미나는 빠른 온라인 전환과 해외 125개국 662개 방송국을 통해 전 세계 수많은 이들에게 복음의 빛을 전하며 그 명맥을 이어왔다. 그리고 2022년 5월 사회적 거리두기의 해제로 성경 세미나 현장이 재개되면서 지난 8일부터 인천, 광주, 대구, 대전 4개 도시를 거쳐 마지막 도시 서울에서 23일부터 27일까지 닷새에 걸쳐 진행됐다. 오랜만에 재개된 대면 성경 세미나 소식은 서울 지역 교회들의 큰 활기를 불어넣었다. 월요일부터 일요일까지 일주일 내내 가판 전도를 이어가면서 만나는 사람들마다 복음을 전한 서울 지역 성도들. 신문 주요 3사인 조선일보와 중앙일보, 동아일보를 비롯한 각종 지역 언론지 광고 게재, 시내 아스트로비전을 통해서는 하루 500만 명 이상에게 성경 세미나 소식이 노출됐다. 그런 가운데 이번 서울 성경 세미나에는 해외 기독교계의 대표급 목회자들이 다수 참석해 더욱 기대를 모았다. 코로나 기간에도 꾸준히 온라인으로 개최한 크고 작은 행사들, 그리고 활발한 화상 면담과 작년부터 다시 시작된 박옥수 목사의 미국, 아프리카, 중남미, 이스라엘 등 해외 각국의 방문 성과들은 자연스럽게 이번 성경 세미나로 목회자들을 이끌었다. I am so proud to be in Seoul City in South Korea, attending this great conference. And as leaders, we are feeling very much encouraged, just that we are coming together from different countries and from the teachings that we're getting here. You feel, you want to do more for God. And at the same time, understanding that, by the grace of God, we have been set free. And there's so much that the world out there needed to hear about the grace of God. This is the good news. The good news that it's no longer by the law. Sin came by one man, and also grace and life came through Jesus Christ. And this is the blessing that God has given us. 23일 저녁 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 진행된 서울 성경 세미나. 유튜브를 통해 전 세계로 생중계되는 가운데 성경 세미나를 기다려온 서울 시민들로 매시간 객석이 가득 채워졌다. 케냐 전 오순절교회 총재인 조셉 모팟 킬리오바 비숍, 칼란드 샤마 전 남아프리카 오순절교회 총연합회 회장, 케네스 아메드 콰시사나 독립감리교 총회장 등 각국의 교단을 이끄는 목회자들은 이곳에서 전해지는 말씀이 자신들뿐 아니라 수많은 이들의 삶에 변화를 선사했다는 축사로 성경 세미나를 더욱 빛냈다. My own personal view as concerning the message that is being delivered is that I've always believed in eternal redemption. I've always believed in that. I haven't gone to the extreme, but I have come to a place where through reading scripture, you discover that when the people laid hands in the Old Testament on the animal, if you recall that there were two animals, one was laid hands and it was taken in the bush. It never came back. That is an impression that when Jesus takes your sin away, it will not come back to you because it goes to the cross and it's destroyed at the cross. That's my personal view concerning the message of Pastor Park. I saw it as a confirmation in my heart that this is how it ought to be. 언제나 감사를 노래하는 그라시아스 합창단.
그간 영상으로만 나왔던 이들이 오랜만에 공식적인 무대로 다시 서울 시민들을 만나는 자리에 다채롭고 아름다운 무대들을 끊임없이 선사하며 환호와 박수를 받았다. 큰 박수 속에 단에오른 강사 박옥수 목사는 히브리서 1장 말씀을 시작으로 고존 아타밀스 전 가나 대통령과의 복음교제 일화를 전했다. 그리고 로마서 3장 23절과 24절 말씀, 우리의 죄에 대한 하나님의 판결문을 읽으며 우리를 향한 하나님의 마음을 짚어준 박옥수 목사. 이후 나흘간 계속해서 전해질 말씀에 대한 기대와 소망이 가득 차올랐다. 믿음이 없으면 믿으면 된다는 목사님께 말씀이 생각이 났습니다. 그래서 또 초청하는데 이렇게 마음이 이렇게 없다가 전화를 드렸는데 흔쾌히 저녁에 참석을 같이 하겠다고 하셔서 이곳에 왔는데 오늘 목사님 말씀 들으면서 너무 이렇게 마음이 평안하다고 이렇게 이야기를 들었습니다. 그래서 여기 오게 하신 하나님께서 또 구원을 받을 수 있도록 이끌어 주시겠다는 이렇게 마음이 들어서 오늘 이렇게 합창단의 찬양도 듣고 목사님의 말씀을 이렇게 함께 들을 수 있어서 너무나 이렇게 행복하고 또 이렇게 소망이 되는 그런 시간이 되었습니다. 성경 세미나 셋째 날인 수요일 해외 13개국에서 모인 각국의 교단 대표급 목회자 15명이 참석한 가운데 2022 세계 기독교 지도자 포럼이 기쁜 소식 강남교회 본당에서 열렸다. 팬데믹 기간에도 온라인으로 활발히 개최된 CLF를 통해 교류가 이어져 왔지만 2년여 만에 다시 서울에서 만나 성경을 이야기하고 믿음을 공유할 수 있다는 것에 목회자들은 큰 의미를 두었다. It has been 2 years since we have not been able to meet due to coronavirus. So we are thankful indeed for the opportunity to meet again as Christian church leaders. So we are happy and we are very fortunate for the Good News mission who host this leadership forum to have us come together and share our experience as well as our common goal of mission for the whole world. So I'm indeed very happy to be part of this conference. 케냐 기독교 대표이자 구속의 복음교회 대표인 비숍 키세베 아더기통과의 영상축전과 함께 본격적으로 행사가 시작됐다. 오직 성경으로 돌아가자라는 제목 아래 6명의 목회자가 축사를 이어갔다. 이들은 모두 예수님의 보혈로 영원한 제사함을 얻었음을 감사해야 하며 각국으로 돌아간 후에도 이 복음을 전하는 사명에 함께할 것을 다짐하고 또 서로를 독려했다. Do ensino que eu já recebi nos CLFs anteriores e na formação teológica que estou frequentando e, sobretudo, o ensino que o pastor Suparque faz apelando a abandonar os nossos pensamentos e aceitar os pensamentos de Deus. Este é um exercício que, na verdade, eu pretendo continuar, porque eu sinto que é verdade, porque deixando os meus pensamentos e aceitando os pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos, então deixando os nossos pensamentos para aceitar os pensamentos de Deus, eu estarei de facto a me conectar com o Senhor. Eu tenho não pensamento, porque já tenho estado a fazer, quando voltar para Angola, continuar com o trabalho entre os pastores para serem treinados a conhecerem isto para o bem não só deles, mas para o bem da igreja em Angola. 기쁜 소식 선교회 및 CLF 설립자 박옥수 목사는 전 세계 목회자들이 CLF를 통해 교단이나 교리의 차이를 넘어 예수님의 말씀 앞에서 한 마음이 되어 일하고 그 안에 예수님께서 살아 일하심의 기쁨을 표현했다. 그리고 목회자들의 마음이 복음으로 충만해지고 신앙으로 하나 되길 바라는 박옥수 목사의 마음에 목회자들도 함께 마음을 모으며 이날 자리는 마무리됐다. 한편 다음 날인 26일 오후 성경 세미나가 진행되는 올림픽홀에서는 박옥수 목사의 신간 요한복음 강해의 출간을 축하하는 출판 기념회가 열렸다. 2020년 7월부터 2021년 7월까지 1년에 걸쳐
미국 최고의 기독교 방송국 CTN에서 방영됐던 박옥수 목사의 요한복음 강해. 한국인 목회자로서는 최초 시리즈 방영에 CTN 설립자와 시청자들의 찬사와 호평 속에 방영됐던 강연이 2권의 책으로 다시 태어난다는 소식은 큰 관심을 받았다. 이수성 29대 국무총리, 정병국 전 문화체육관광부 장관, 브리힐로 파레데스 트라페로 주한 온두라스 대사가 축사로 이날 자리를 빛냈고 낸시 템보 말라위 외교부 장관도 영상으로 책의 출간을 축하했다. 책 속의 인물로 성주 보화농장의 손인모 대표도 참석해 독자들을 위한 말을 전했다. 약한 참외 뿌리에 강한 호박 뿌리를 접붙여 더 질 좋고 풍성한 열매를 맺듯 이 책을 읽은 독자들이 자신과 같은 변화를 입길 바라는 마음을 전했다. 저자 박옥수 목사는 요한복음 강해가 자신의 것이라기보단 성경을 보다 쉽게 이해할 수 있게 풀어둔 책이라며 예수님과 요한복음 속 인물들의 대화를 담은 이 책을 통해 하나님과 더 가까워지길 바란다고 전했다. 그리고 오랜만에 만나는 독자들과의 만남, 저자 사인회로 출판기념회가 기쁨 속에 마쳤다. 박옥수 목사님 출판기념회가 있다고 해서 목사님 팬이라서 이렇게 참석하게 됐는데요. 목사님께서 코로나 이후에 더 힘있게 복음을 전하시고 제가 알기로는 655개국에 이 말씀이 방송된 걸로 알고 있거든요. 그래서 저도 책으로 만나게 돼서 더 기쁘고 또 저도 목사님 만나기 전에는 목사님께 복음 듣기 전에는 정말 어둡게 살았는데 목사님 통해서 복음 듣고 구원받은 이후에 이 속에 나온 인물들처럼 제2의 인생을 이렇게 살았거든요. 저와 같은 많은 사람들이 목사님 저서를 통해서 구원받기를 소망합니다. 이번 성경 세미나는 서울 시민들뿐 아니라 해외 목회자들에게도 큰 은혜의 시간이 됐다. 매 시간 전해지는 이들의 축사 속에는 정확한 성경 말씀으로 죄사함의 확신을 얻은 기쁨이 가득 담겨 있었다. 이곳 성경 세미나에서는 말씀 앞에 겸허한 마음으로 오직 복음을 듣고 배우는 일에 집중하며 복음을 전하는 사명을 다시금 새기는 기회로 삼고 있다. Today's sermon about faith, having faith in the Word of God. It is one thing to hear the Word of God, but it is another thing to hear it even practically of how the Word has been applied in a practical way, in practical life circumstances, and see the Word win. So that has also ignited that burning fire in me about the Word of God, to see that indeed the Word of God is powerful and the Word of God is practical, the Word of God is alive, and it can be applied to every circumstance of life. As we had Dr. Park mention the circumstances that he met in life, and he was able to apply the Word of God, and he saw the victory of God. 그런 가운데 이 목회자들이 모여 이 시대 교회와 목회자의 역할에 대해 심도 깊은 이야기를 나누었다. 2022 내일 포럼 투머로우가 엔데믹 시대 교회와 목회자의 역할은 무엇인가라는 질문을 던지며 27일 한국 프레스센터 국제회의장에서 진행됐다. 해외 목회자 및 국내 언론인 80여 명이 참석한 가운데 미국 국제 등대기도회 협회 진 로플러 회장은 현장에 함께하지 못하는 아쉬움을 담아 영상으로 축전을 보냈다. 이날 행사는 2개의 세션으로 나뉘어 진행됐다. 세션 1의 제목은 세계 기독교 지도자들이 말하는 목회의 변화, 이발두 루이스 다 콘세이상, 포르투갈 하나님의 성회 루지타나 선교회 총회장, 조셉 모파 킬리오바 케냐 오순절교회 전 회장, 제바웃 메쉬샤 이스라엘 예루살렘 에티오피아 유대인 개혁교회 비숍, 이 3명의 목회자가 주제에 따라 발표했다. 이들은 팬데믹이 각국 및 교회에 가져다준 어려움을 이야기하고 성경에 나타난 죄사함의 복음만이 그 해결책이자 그 복음을 전하는 것이 이 시대 교회와 목회자의 역할임을 공통적으로 강조했다.
salvos, nós não somos libertos pelos nossos méritos próprios, mas sim pelo sangue de Jesus Cristo. Por meio do sangue que foi derramado na cruz, nós recebemos a redenção eterna, né, por meio de Jesus Cristo. Então eu penso que o papel da igreja e dos líderes é levar a mensagem do Evangelho, a pregação verdadeira do verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho da justificação por meio do sacrifício de Cristo. Eu creio que a resposta de Deus para o mundo sempre foi a mesma. Quando há um problema no mundo, a resposta de Deus para esse problema é o Evangelho, é a mensagem do Evangelho, não é? Então, o Evangelho tem essa força transformadora. Quando nós anunciamos o verdadeiro Evangelho, isso muda as pessoas, isso transforma as pessoas. As pessoas passam a entender de fato o plano eterno de Deus, o plano da redenção eterna. 그리고 동시에 팬데믹에도 전 세계에 복음과 소망을 넘치도록 전한 박옥수 목사와 기쁜 소식 선교회의 활동을 높이 평가했다. ይሄ ነገር ኖት ኮሪያ ላይ ብቻ ያሉ ቸርቾች አይደሉም። ሌሎች በተለያየ ዓለም ክፍል ያሉ ይህች ቤተክርስቲያን ወንጌልን ያዳረሰችበት የወንጌል ስብከትን ሰዎችን እያገኘን እንዳንሰብክ የሚከለክል ነገር በወጣበት ጊዜ ሰዎቹን ብቻ ሳይሆን ቤተሰባቸውንም ጭምር ሊያገኝ በሚችል በሚዲያ አገልግሎቶች በተለያዩ መንገዶች በቴሌቪዥን አገልግሎቶች ቤታቸው ድረስ እየደረሱ ወንጌልን ያደረሱበት መንገድና የደረሰውን ወንጌል ስናይ ከዚህ አገልግሎት እጅግ ልንማርና እኛም ሞዴል አድርገን ልንወስድ እንደሚገባ ነው የማስበው። 이어진 세션 2, 기쁜 소식 선교회 설립자 박옥수 목사는 세션 1에서 해외 목회자들이 그토록 강조했던 죄사함의 복음이 무엇인지 자세히 설명했다. 오늘날 많은 교인이 율법을 지키고 선한 일을 해서 죄사함을 받으려 노력하지만 하나님의 계획은 인간이 예수님을 믿음으로 의롭다함을 얻고 거룩함을 얻는 것이라며 이를 증명하는 성경 말씀들을 찾았다. 질의응답 시간, 슬럼프에 빠진 성도들을 이끌어야 할 교회와 목회자들이 힘을 잃은 상황을 타개할 방안에 대한 질문에 박 목사는 해외 목회자들과 마음을 변화시킬 수 있는 성경 교육을 진행하며 목회자들이 힘을 얻고 있고 이러한 변화가 국내에서도 늘어나고 있다는 소망을 전했다. 엔데믹 시대로 전환됐지만 혼란과 두려움이 채 가시지 않은 사회에 반드시 필요한 교회와 목회자의 역할을 순수한 복음과 정확한 성경 말씀을 통해 모색한 시간이었다. 한편 올림픽홀에서 계속된 성경 세미나. 박옥수 목사는 히브리서 말씀을 중심으로 매시간 참된 복음의 능력에 대해 힘있게 외쳤다. 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 하나도 그 짝이 없는 것이 없으리니. 박옥수 목사는 말씀에 짝을 맞춰가며 복음을 전했다. 특히 모든 짐을 내려놓는 안식일, 그리고 흠없는 염소와 희생으로 죄를 씻는 속죄제사. 이것들은 모두 우리 죄를 씻기 위해 오셨고 또 완벽하게 씻으신 예수님의 그림자임을 명확히 했다. 그건 예수 그리스도의 그림자예요. 알겠습니까? 예수님이 오면 우리가 모든 죄짐을 벗는 그걸 설명하는 것이기 때문에 예수님이 십자가에 못 박혀 죽은 그 죽음으로 내 죄가 사해진 걸 믿어야 영생을 얻는 것입니다. 그리고 그 예수님을 보내심으로 저주밖에 받을 수 없는 옛 언약인 율법을 폐하시고 새 언약을 세우신 하나님의 마음을 참석자들 한 명 한 명의 마음에 깊이 심어주었다. 십계명 가져가면 다 죄인이 돼요. 안 될 수가 없어요. 그 법으로는. 새 법은 뭐냐면 내가 그들의 죄악을 사하고 예수님이 다시는 그 죄를 기억지 않아. 이것을 언약으로 세웠는데 이 언약으로 보면 우리는 다 구원을 받는다. 아멘. 행위도 노력도 아닌 오직 예수님의 보혈을 믿는 믿음. 우리를 값없이 의롭다 하신 하나님의 말씀을 믿는 믿음으로 얻어지는 구원. 그 구원을 받아들였다며 참석자들의 마음은 그저 끝없는 감사로 그리고 앞으로 살아갈 복음의 삶에 대한 소망으로 가득 찼다.
모든 사람들이 죄가 많다고 생각합니다. 그러다 보면은 되게 침체되고 하는데 우리 박옥수 목사님의 말씀을 들을 때는 제사함, 예수님의 피로 우리가 죄를 사했기 때문에 거듭난다고, 죄는 없다, 의인이다는 거. 박옥수 목사님 얘기를 들으면 들을수록 그게 진리라는 생각을 했습니다. 우리 신앙적으로 열심히 한번 복음 전파에 전진해 보겠습니다. 전력 투구해 보겠습니다. 제가 죄를 지었지만 이제 하나님이 예수님을 통해서 피로 이렇게 해주셨다고 오늘도 말씀을 해주셨거든요. 근데 그 말씀을 계속 했는데 조금 부끄러웠던 거예요. 나는 계속 죄를 지었고 있는데 난 아무것도 안 했는데 이렇게 죄사함을 해주셨다고 하니까 그런 부분에서 들을 때마다 죄를 짓지 말아야 되겠다. 그렇게 말씀을 드렸더니 그 생각하는 자체도 목사님께서 그렇게 생각하지 않아도 된다고 말씀을 해주시는데 또 오늘은 또 새로운 깨달음이라고 해야 될까? 그런 걸 느꼈거든요. 그저 말씀을 믿기만 하면 그 어느 누구에게라도 선물로 주어지는 죄사함의 기쁨을 서울과 전 세계에 전한 2022 박옥수 목사 성경세미나. 이제 안식일의 주인이신 예수님께서 주신 평화와 기쁨이 참석자들의 삶에 가득하길 바라며 이들의 삶에 넘쳐날 간증들을 기대해 본다.